Oh. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master E.K. Namaskaram, Master M.N. Namaskaram, Master V.P.S. Namaskaram, Master C.V. Namaskaram, Master C.V. Namaskaram, Master C.V. to your lotus. Master C.V.V. Namaskaram to your lotus feet. Vastev. ఈ కేసే కదా చదవాల్సింది 78. అవునండి. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? Yes, madam. Vastev. వాస్తవ్. Case number 78. The guidance of Master E.K is providing that Proving. if we follow. Madam? Master E.K. is proving. Master E.K is proving that if we follow traditional homeopathy, we can produce miracles. The following case is an example from our Srikakulam dispensary. Mrs. D.N., 27 years old, approached us for treatment of uterine cancer. She was very much worried about her disease. She was in a depressed and melancholic mood. She despaired of recovery. We inquired into the details of the case. She was suffering from bleeding during coition since several years. In the government general hospital, it was diagnosed as cancer. Then she rushed to our dispensary on 16/2/1982. Her symptoms were as follows: pain and bleeding during intercourse, 2. menstrual disorders, profuse bleeding since 7 years, 3rd. white discharge since several years, 4. frequent fearful dreams, frequent cold and cough, occipital headaches now and then, fear and nervousness to meet new persons, felt very weak and always wanted to take rest since 7 years. She developed fear of both mental and physical exertion. Memory was poor. She was forgetting names of persons, bad nails of the toes. Physically, she appeared to be hale and healthy. She could not withstand cool things, cool atmosphere, and damp weather. She underwent biopsy test also. I thought there is some disturbance due to biopsy also. So I started the case with Hypericum 1 dose. After 2 days, she felt better, pain and bleeding better, but weakness and exhaustion continued. Page తిప్తారా మేడం? Page. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. Master E.K prescribed her Sorinum 201 dose on 3rd March 1982. She was better in 1 week. Slowly, she started attending household duties after 7 years. As she was improving slowly, we maintained the case on placebo for 7 months. After 7 months, there was a little relapse of the symptoms. Then the drug was repeated on 23/10/1982.
She became very active and now assisting in our dispensary. Now and then she is getting water oozing from both the ears. We advised her to undergo the test in the general hospital. It was declared that she was free from cancer. Cancer, when it is on the physical level, is generally incurable. Here, the diagnosis might have been wrong, but in rare cases where mental symptoms are present, cancer cases are curable. This lady is fortunate enough to have treatment from Master E.K, the true follower of Master Hahnemann and Kent. Vasudeva madam. చెప్పండి. విజయలక్ష్మి గారు మీ వ్యూ చెప్పండి. చెప్తాను మేడం. ఓకే. హైపరికం ఎందుకు ఇచ్చారో నాకైతే అర్థం కాలేదు మేడం ఇక్కడ. సోరినమ్మ she could not withstand cool things, cool atmosphere, damp weather. Physically she appeared to be hale and healthy అన్నారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చారేమోనని అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ హైపర్కమ్ అనేది ఇవ్వటం అనేది ఆఫ్టర్ బయాప్సీ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మనం జనరల్ గా సర్జరీస్ కానీ అలాంటివి అయినప్పుడు వెంటనే మనం ఫస్ట్ హైపర్కమ్ వేసేస్తాం. అలాగే మాస్టర్ ఈ కేసులో 1M వేశారు అంతవరకు. తర్వాత ఈ సోర్ణం ఇచ్చారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. వాస్తవం. కృష్ణవేణి. వేణుగోపాల్ గారు. పూర్ణానంద గారు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. నాకు సేమ్ నాకు అర్థం కాలేదు సోర్ణం ఎందుకు ఇచ్చారో. వాస్తవం. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో యూటరైన్ క్యాన్సర్ కేసులో ఇది హైపరికమ్ బయాప్సీ చేశారు కదండి. అందుకే ఆఫ్టర్ సర్జరీ ఇది వచ్చే కాంప్లికేషన్ కి హైపరికమ్ ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. సోరినం మాత్రకి సరిగా చెప్పలేము. వాస్తవం. రాజశేఖర్. వాసుదేవ. అరుణక్క. విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా? వాస్తవం అండి. కేసు నంబర్ 79. Once a boy of 7-8 years was brought for the treatment of epistaxis. He was suffering since 4 years with the above complaint. It was hereditary. His father and grandfather also suffered from it. Sudden, painless bleeding of bright blood since 4 years. The flow stopped only by applying a cloth dipped in cold water. He was a fatty child and the skull was big. His constitution was recti. The chest bones projected forward since childhood. But he was more trouble with it. Once in 3 or 4 months, he used to suffer from constipation. White spots were present on the face. Tonsils were swollen. Rest of the things were normal. Mentally, he was the irritable type. On 21/12/80, I started the treatment with ammonium carb 30, two doses.
in 2 months, in 2 weeks. On 4/1/81, the same was repeated in 200 potency, but there was no marked change. On 16/1/81, as the bleeding was profuse and it was from left tonsil, Master E.K prescribed Lecasis 31 dose. Bleeding was controlled, but there is no change in other conditions. Again, the drug was repeated on 25/1/81. The complaint relapsed on 22/2/81. Then E.K administered Calcarea 31 dose. He was better. No bleeding till 14/5/81. Tonsils also better. Again on 14/5/81, the symptoms relapsed and repeated the drug in 200 potency. On 7/6/81 and maintained on placebo. There was necessity to repeat the dose on 38/81 and 11/10/81. As the frequency was more, on 1/11/81, Calcarea carb 1 m was given. On 3/1/82, parents reported that his appetite was dull. White spots on face reappeared. No epistaxis continued. Placebo. As there was no further change, I prescribed lycopodium 201 dose on 21/3/82. Appetite was better. White spots also better, but remained in mild form. On 22/6/82, I prescribed sulfur 31 dose to conclude the treatment. Spots also vanished. No irregularities of health. So he stopped the treatment. మేడం గారు, ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయి వచ్చినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అమ్మోనియం కార్బు ఇచ్చారేమో అని అనిపిస్తుందండి. అమ్మోనియం కార్బు గురించి నాకు అంతగా బాగా తెలియదు. బట్ అది 200 పొటెన్స్ వేసిన తర్వాత ఫెయిల్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ లో నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుందని మేషర్ లెకాసిస్ 30 తర్వాత లెకాసిస్ 200 వేశారండి. దాంతో అది కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత అతనికి హెరిడిటీ ఉండటం, తర్వాత ఇతనికి చెస్ట్ లో కూడా బోన్స్ అయి బయటికి రావడం, అంటే పుట్టడంలో కొంచెం వేరే రకంగా పుట్టాడు అనుకుంటున్నాడు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేషారు కాల్కేరియా కార్పు అతను కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ కింద మొదలెట్టారండి. కాల్కేరియా కార్ప్ 30తో స్టార్ట్ చేసి 200 ని బాగా రిపీట్ చేశారు. తర్వాత 1 m కూడా ఇచ్చారండి. దాంతో అతను చాలా మటుకు అన్ని రకాలుగా కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వల్ల అతను మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిలోనే బెటర్ అయ్యాడండి. తర్వాత మరి ఎపిటైట్ గురించి దాని గురించి 200 లైకోపోడియం 200 అనేది ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు ఒక్కటే అర్థం కాలేదండి. అయితే నేను ఈ అబ్బాయి కాల్కేరియా కార్బు వల్లనే బెటర్ అయ్యాడండి. ఆ తర్వాత సల్ఫర్, దాని తర్వాత ఫాలోడ్ బై లైకోపోడియం, తర్వాత లైకోపోడియం బాగా పనిచేసింది కాబట్టి దాన్ని ఫినిష్ చేయడానికి మాస్టర్ సల్ఫర్ తో క్లోజ్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. నాకు దీనిలో అమోనియం కార్బు గురించి, అంటే అది కూడా ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఇచ్చారా అనేది నాకు అంత గుర్తురాలేదు మేడం. వాస్తవం. కామేశ్వరరావు గారు. విజయలక్ష్మి గారు. మేడం, ఈ కేసులో అతనికి స్కల్ వాజ్ వెరీ బిగ్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ రికెటీ. ద చెస్ట్ బోన్స్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫార్వర్డ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్. ఇది సిఫిలిటిక్ మియాజం ని ఇండికేట్ చేస్తున్నదని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. అందుకని దానికి తగినట్లు కాల్కేరియా కార్బ్తో ట్రీట్ చేసి బెటర్మెంట్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. అమ్మోనియం కార్బ్ ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదు. తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ దగ్గర ప్రాబ్లం కి లెకిసిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెమెడీ కనుక 30 ఇచ్చి దాన్ని క్యూర్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. అదే అపెటైట్ దాని గురించి లైకోపోడియం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత లాస్ట్ లో సల్ఫర్ 30 టు
లైకోపోడియం బాగా వర్క్ చేయడానికి ఏమన్నా ఇచ్చారేమో, నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. అది వాసుదేవ మేడం. వస్తే కామేశ్వరరావు గారు ఇందాక పిలిచానా? గుర్తులేదు, పిలిచినట్లు. ఈ కేసులో క్యాల్కేరియా కార్బ్ అనేది క్లియర్ గా కనపడుతోంది అక్కడ. అంటే ఆ ఫిజిక్, ఫ్యాటీ చైల్డ్, ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ రికెటీ, చెస్ట్ బోన్స్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫార్వర్డ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్, ఇలాంటివన్నీ అన్నమాట. అందుకని టాన్సిల్స్ స్వోలెన్, గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవటం, ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని ఆయన క్యాల్కేరియా కార్బ్ వేశారు. దాంతో బెటర్ అయ్యాక నెమ్మదిగా 1M దాకా వెళ్ళి లైకోపోడియం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఫాలోస్ వెల్ కదా లైకోపోడియం క్యాల్కేరియా కార్బ్ తర్వాత, అందుకని అది వేశారు. ఆ క్యాల్కేరియా కార్బ్ దూరం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటుందని ఉద్దేశంతో వేసుంటారు. తర్వాత సల్ఫర్ 30 ఏంటంటే లైకోపోడియం వేసినా ఎప్టైట్ బెటర్ అయింది, కానీ వైట్ స్పాట్స్ ఆల్సో బెటర్, బట్ రిమైన్ ఇన్ మైల్డ్ ఫామ్. సో కేసు కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేయడానికి అన్నట్టు ట్రీట్మెంట్ లో సల్ఫర్ 30 ఒక డోసు వేశారు అనమాట. ఆయన అదే ఇచ్చారు. సో అన్నీ తగ్గిపోయినాయి. అది నా ఉద్దేశం. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, అందరు చెప్పిన పాయింట్ అండి. వాసుదేవ్. రాజశేఖర్. వాసుదేవ్ అండి, అదే లెక్సిస్ తర్వాత కాల్కేరియా కర్బ్ బాగా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది మాస్టర్ గారు ఇచ్చింది. అది కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్. కేసు నెంబర్ 80. విజయ్ కుమార్ గారు చదివేస్తారా? వాసుదేవ్ అండి, కేసు నెంబర్ 80. Another boy of 11 years was brought for the treatment of tonsillitis and adenoids. He was suffering from both the troubles since 6 years. Many treatments were given. Finally, surgery was advised. He was suffering from frequent attacks of dry cough. Also, he reported that he suffered from diarrhea often. Right-sided chest pain after cycling or walking. Memory power and comprehension were dull. Appetite was poor. He was lazy to get up early in the morning. Parents reported that he was poor at the studies. Parents appeared to be inconsistent in continuing the treatment. We advised them to follow the treatment for 1 full year. They agreed. Dr. Devi Bhaskar started the case with the Berita-Carb 201 dose on 15/5/81. The body visited the dispensary again on the boy visited the dispensary again on 11/10/81. We were surprised about the nature of parents in not pursuing son's treatment, tubercular nature. We asked why they discontinued. They said he was completely normal throughout the 5 months. We could not believe the statement and further inquired about the treatment during the above period. But they said he had no trouble. We believed them. God only knows the truth. But we observed that swelling of tonsils was better. Adenoid was completely cured. Still, swelling of tonsils was there. Dr. Bhaskar maintained him on KM66 daily doses. On 7/11/81, he reported that he had a fall from the tree, injury to the testicle, and it was swollen. Dr. K.S. Shastri administered Arnica 6 3 doses, 30 on 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th. Acute complaint was better. Simultaneously, tonsillar swelling also was cured. Again, he discontinued and returned on 21/2/82 with pain and difficulty in throat. Repeated Arnica 30. We thought Arnica was his constitutional remedy. Later, he appeared on 24/5/82 with little weakness, no other troubles. Kept him in on alfalfa daily doses. He did not appear again after
28/11/82 till now. వాసుదేవ్ అండి, ఈ అబ్బాయికి 11 years అబ్బాయి, ట్రాన్స్లైటర్స్ ఎడినైట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత సర్జరీ అని చెప్పినా కూడా జనరల్ గా మన దానిలో కూడా ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా బెరిటా కార్బ్ అనేది ట్రాన్స్లైట్ లోను ఎడినైట్స్ లోను బాగా పనిచేసే మెడిసిన్ అండి. అది ఫస్ట్ మేషర్ దాంతో స్టార్ట్ చేశారు. దాంతో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అతనికి కంటిన్యూగా చేస్తూ 200 ఒక డోస్ ఇచ్చారండి. తర్వాత బెరిడా కార్బ్ తోనే అతనికి బాగా కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయిందండి. తర్వాత ఎప్పుడో పడిపోయినప్పుడు జరిగిన దానికి ఆయన ఆర్నికా 6 ఇచ్చారు. కానీ అక్కడ ఆర్నికా 6 అనే దాన్ని మేషార్ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అని అన్నారు. అది ఎందుకన్నా నాకు అదే అర్థం కాలేదు. తర్వాత KM66 అనేది ట్రాన్స్లేట్స్ లో కానివ్వండి, దేనిలోనే కానీ కింగ్ ఆఫ్ మనం ఇదంటాం కదా, సాల్ట్స్ అంటాం కాబట్టి ఆ KM66 దానికి కూడా బాగా పనిచేసి ఉంటుంది. ట్రాన్స్లేట్స్ లో కూడా అది బాగా సపోర్ట్ చేసి ఉంటుందండి. తర్వాత ఆల్ఫా అనేది నార్మల్ గా ఇచ్చి కేసుని క్లోజ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. వాస్తవం. విజయలక్ష్మి గారు. మేడం, ఇక్కడ టాన్సిలైటిస్ కి అడినాయిడ్స్ కి బెరిటా కార్బ్ ఇచ్చారని నేను కూడా అట్లే అనుకుంటున్నాను మేడం. తర్వాత ఏమంటే ఇతను చెట్టు నుంచి పడిపోవడం అనేది ఒక కాజ్ అయి ఉండొచ్చు వీటికన్నిటికీ అని చెప్పి ఆర్నికాతో ట్రీట్ చేశారని అనుకుంటున్నాను మేడం. ఆర్నికాతో కూడా బెటర్మెంట్ వచ్చింది అతనికి, బెరిటా కార్బ్తో కూడా బెటర్మెంట్ వచ్చింది మేడం. వాసుదేవ్ మేడం. రామేశ్వరరావు గారు. సేమ్ పాయింట్స్ మేడం. నాదేంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ బెరట కార్బ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది ఆయన ఇచ్చేసారు. కాంప్రహెన్షన్ వాజ్ డల్ అని చెప్పి, మెమరీ పవర్ కాంప్రహెన్షన్ డల్ అని ఇచ్చారు కదా. సో అందుకని ఆయన బెరట కార్బ్ ఇచ్చారు. మిగతా సింటమ్స్ కూడా చూసుకుని మెయిన్ సిమ్టమ్ అదే. బెరట కార్బ్ వేసిన తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్, అంటే ఇక్కడ నాకు ఏమనిపించిందంటే పేరెంట్స్ నేచర్ కూడా ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు. ఆ ట్యూబర్కులర్ నేచర్ కాబట్టి వాళ్ళు మందుకు మానేశారు. వచ్చినప్పుడు ఆయన చూడండి ఎక్కడైనా వాడారా అంటే వాళ్ళు ఏ రకాలుగా అడిగినా కానీ వాళ్ళు ఏమి మేము ఎక్కడా వాడలేదు అంటే గాడ్ ఓన్లీ నోస్ ట్రూత్ అన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం పేషెంట్కి సంబంధించిన మయాసమే కాకుండా ఆ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిన మయాసం కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అని. ఆ తర్వాత ఇక ఆర్నికా వేశారు కదా, ఆర్నికా కూడా ఏంటంటే మామూలుగా పడిపోయిన దానికి acute లోనే వేశారు. కానీ అది acute complaint తో పాటు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి టాన్సిలర్ స్వెల్లింగ్ కూడా తగ్గింది. బెటగారుతో అన్ని తగ్గి ఆ స్వెల్లింగ్ ఉండిపోయింది కదా, అది కూడా తగ్గేటప్పటికి మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూ చేస్తే మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తే మళ్ళీ అదే వేశారు, 30 వేశారు. సో దాంతో మొత్తం తగ్గిపోయినాయి. అందుకనే ఆయన ఆర్నికా అనేది దాని కాన్స్టిట్యూషన్ తగ్గేమో అని అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే క్రానిక్ సిమ్టమ్స్ కూడా తగ్గాయి కాబట్టి. అది నాకు అర్థమైంది. వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, సేమ్ ఫంక్షన్. రాజశేఖర్. రాజశేఖర్. మనము ఒక్కొక్కసారి కేసుని చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఎలా అంటే మనకి కరెక్ట్ డ్రగ్ ఒకసారి క్రానిక్ లో దొరకనప్పుడు దాని తాలూకు ఎక్యూట్ వస్తుంది. ఎక్యూట్ డ్రగ్ తాలూకు ఎక్యూట్ వచ్చినప్పుడు మనం గమనించుకుంటే ఆ ఎక్యూట్ సిమ్టమ్స్ తో పాటు క్రానిక్ సిమ్టమ్ కూడా ఒకటి తగ్గుతుంది. అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది క్రానిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇదే డ్రగ్ అని. అలా నేను ఒక 2-3 కేసులకు అలా వేశాను. బుజ్జిగారు వేయటం కూడా చూశాను. వాస్తవం. వాసుదేవ అన్నది స్ట్రక్ అయింది. అవునా? ఓకే. స్వస్తి ప్రజాభ్య. చెప్పండి మేడం గారు. ఒక్క డౌట్ అండి. ఇందాక 78 కేసులో క్యాన్సర్ పేషెంట్ క్యూర్ చేయడంలో ఆఖరి పేరాలో ఒక విషయం చెప్పారండి మాస్టర్. ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా, అది ఒకసారి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? అది నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే పేషెంట్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మేల్ పేషెంట్ అనుకోండి, గ్యాస్ స్టమక్ క్యాన్సర్ ఉంది. అతనికి అంతకు ముందు విపరీతమైన కోపం అది ఉంది, చేతిలో వస్తువులు విసిరేయడం ఇలాంటి నక్సల్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నాయి. నేను యాక్చువల్గా చూశాను బుజ్జి గారి దగ్గర కేసు. అయితే అతను కేసు ఇంత అతను లేవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడని నేను బుజ్జి గారు వెళ్ళాము. వెళ్తే అతను ఫీచర్స్ అయిన మెంటల్స్ అంతకు ముందంతా నక్సల్క సింటమ్స్ చెప్పారు. కేస్ షీట్ నేనే రాశాను. అంటే బుజ్జి గారు అక్కడ అడుగుతూ ఉంటే నేను రాసేస్తూ వచ్చాను. అప్పుడు ఇప్పుడంతా ఆ కోపం ఏం లేదండి, ఇప్పుడు ఆ కోపం అంతా తగ్గిపోయింది, బాగున్నారు, కోపం రావట్లేదు, దేనికి టెన్షన్ పడట్లేదు, అంతా బాగుందని చెప్తా వచ్చారు. చెప్తే సరే బుజ్జి గారు మామూలుగా మంది ఇచ్చేశారు, ఏదో అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఏదో ఇచ్చారనుకోండి. అయితే ఇక్కడ బుజ్జి గారు రిటర్న్ సుమోలో వస్తున్నప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే, అతనికి అంతకుముందు కోపం అది ఉండేది కదా, అంటే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏదో సాధువుగా అయిపోయాడు అనుకోకూడదు మనం. అక్కడ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ డిజప్పేర్ అయ్యాయి. దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ దట్ కేస్ ఇన్క్యూరబుల్. ఓన్లీ ఫిజికల్ సిమ్టమ్సే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, ఓన్లీ ఫిజికల్సే ఉన్నప్పుడు ఇన్క్యూరబుల్. ఇక్కడ వాళ్ళకి మెంటల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఫియర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి, ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ అయినా, ఫియర్ అండ్ నర్వస్నెస్ టు మీట్ న్యూ పర్సన్స్, మెమరీ పూర్, ఫర్గెటింగ్ నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ఇవన్నీ మెంటల్స్ ఉన్నాయి, ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి. సో మెంటల్స్ ఉన్నాయి అంటే కేసు క్యూరబుల్ కండిషన్ లోనే ఉంది. జబ్బు అదే ఫిజికల్ లెవెల్లోకి దిగిపోయి మెంటల్స్ యాబ్సెంట్ అయినప్పుడు ఇన్క్యూరబుల్ కండిషన్ అది అని చెప్పారు ఆయన. అది అంటే మెంటల్ ఓకే మేడం. మనం ఓకే మేడం. కరెక్ట్ మనం ట్రై చేస్తే క్యాన్సర్ అనేది ఏంటి, ఇట్స్ నాట్ ఏ డిసీజ్ కదా, ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ద అవును. అది. అవును. ఆ, అలా బుజ్జి గారు చాలా కేసెస్ ని ఆయన క్యూర్ చేశారు. ఒక ఆవిడకి బ్లడ్ క్యాన్సర్ అయితే డెలివరీ అయిన వెంటనే తెలిసింది లుకేమియా అని, అంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని. అప్పుడు బుజ్జి గారు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు, అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ కీమో కూడా ఇప్పించారు, సైమల్టేనియస్ గా హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు ఆవిడ వయసు అప్పుడు ఎంత 30 లోపు ఉంటాయి. అయితే అది తగ్గింది, రికవర్ అయ్యారు ఆవిడ అక్కడి నుంచి. కానీ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత పెరుగుతుందండి, 4 ఏళ్ళు, 5 ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ళు కదా. ఆ బేబీ నెలల పిల్లవాడప్పుడు ఆవిడకి క్యాన్సర్ ట్రేస్ అయింది, ట్రీట్మెంట్ అది. అలా బుజ్జి గారి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ మానకుండా కంటిన్యూ చేశారు ఆవిడ. ఇప్పుడు ఆవిడ వయసు 50 అబోవ్ ఉంటాయి, కానీ ఇప్పటికీ ఆవిడ చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే అప్పుడు మెంటల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి. అలా అది ఆయన చెప్పిన దానికి కారణం. అలాగే మేడం. నమస్తే. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీసా. గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు